ሰላም እንዴት ናችሁ? ይህ በፊደል ቱቶሪያል ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ የማትማቲክስ ትምህርት ነው። በዛሬው ቪዲዮ የምናየው grade 7 unit 2 ነው about integers. So at the end of this unit you should be able to understand the concept of natural numbers, understand the concept of whole numbers, and perform operation on numbers and integers. So first, what is a natural number? Natural number is a collection or a set of numbers denoted by n, capital N, and is described by natural number 1, 2, 3, and so on. Natural numbers are also called counting numbers. Counting numbers እንላቸዋለን ወይም መቁጠሪያ ቁጥሮች እንላቸዋለን። ከአንድ ጀምሮ ያሉ ቁጥሮች ፍራክሽንን ሳያካትት ማለት ነው። ምን እንለዋለን? natural number እንለዋለን። The second one is whole number. Whole number is a number containing natural numbers and zero. whole number ማለት natural numberዎችን እና ዜሮን ያጠቃለለ ቁጥር ነው ማለት ነው። ስለዚህ 0 1 2 3 እያለ የሚሄድ ቁጥር whole number እንለዋለን and it's denoted by capital W. Important points እዚህ ጋር እናያለን. All natural numbers are whole numbers. ምክንያቱም whole number ማለት ዜሮ እና natural numberዎችን ያጠቃለለ ስለሆነ all natural number are whole numbers, which means natural number is a subset of whole number ማለት እንችላለን። ሁለተኛው all whole numbers are not natural numbers ይላል። እዚህ ጋር ለምንድነው whole numbers natural number ያልሆኑት? ዜሮ natural number ውስጥ ስለሌለ ነው። ይሄኛውን በሴት አገላለጽ ስንገልጸው whole number is not a subset of natural number, but natural number is a subset of whole number ማለት እንችላለን። ሶስተኛው a collection of whole number without zero is natural number ነው። ይሄ ተደጋጋሚ ሐሳብ ነው። whole number ሆኖ ዜሮ ከሌለው natural number ማለት እንችላለን። አራተኛው a collection of natural numbers and zero is a whole number ይላል። ዜሮ እና natural number አንድ ላይ whole numberን ይሰጡናል። so እዚህ ጋር ኤክሰርሳይዝ ብለን compute the four questions ብለናል። ይሄ መደመር፣ ማባዛት፣ መቀነስ እና ማካፈል ነው። ይሄ እንደ ሪቪዥን ይጠቅማል፣ ብትሰሩት ይመረጣል። ሌላው ኢምፖርታንት ፖይንት የምንለው the sum of any two natural number is always natural number. ሁለት ናቹራል ነምበሮችን ስንደምር ናቹራል ነምበር ነው የሚሰጠን። and the sum of two whole numbers is also a whole number. ሁለት whole numberዎችን ስንደምር ደግሞ whole number ይሰጠናል። ለምሳሌ 0 እና 3ን ስንደምር 3 ይሰጠናል። 0 እና 3 whole number ናቸው፣ 3ም whole number ነው። 1 plus 2 or 2 plus 2 is 4. 2 is a whole number, again 2 is a whole number, 4 is a whole number. ስለዚህ የሁለት whole numberዎች ድምር whole number ነው፣ የሁለት natural numberዎች ድምር natural number ነው። The third one is the product of any two natural numbers is always a natural number. ሁለት natural numberዎችን ስናባዛም natural number ነው የሚሰጠን። ሁለት whole numberዎችንም ስናባዛም the same whole number ነው የሚሰጠን። አራተኛው the quotient of any two natural number is not always natural number. ማካፈል ላይ ስንመጣ ግን ሁለት natural numberዎችን ስናካፍል we might not get a natural number. ለምሳሌ 3 is a natural number, 2 is a natural number, but 3 divided by 2 is 1.5, which is not a natural number. ስለዚህ ሁለት natural numberዎችን ስናካፍል natural number ላናገኝ እንችላለን። ይሄኛው ለwhole number ይሰራል። ለምሳሌ 3 is a whole number, 0 is also a whole number. 3 divided by 0 ብናደርገው ግን undefined ነው የሚሰጠን፣ ጭራሽ number የማይሰጠንም። ስለዚህ the quotient of two whole numbers is not always a whole number. 0 divided by 3 ብናደርገው ግን whole number ሊሰጠን ይችላል። ስለዚህ the quotient of two natural numbers and two whole numbers ካለን natural number or whole number ሊሰጠን ይችላል፣ ግን ሁል ጊዜ አይደለም። ስለዚህ always ካለ it's a false. ሌላው the difference of two whole numbers is not always a whole number, and the difference of any two natural numbers is not always natural number ነው የሚላል። ይሄኛው የሁለት whole number ወይም ደግሞ natural numbers ልዩነት whole number ወይም natural number ሊሰጠን ይችላል, but not always ነው። ለምሳሌ 3 is a whole number or a natural number, and 5 is also a natural number. 5 minus 3 ስናደርግ 2 ነው። 2 is a natural number, true ነው። ግን 3 minus 5 ብናደርግ -2 ነው የሚሰጠን። -2 is not a whole number, it's not a natural number. ምን አይነት number እንደሆነ ወደ በኋላ እናየዋለን።
ሶ ቀጣዩ ሰብቶፒክ ምንድነው? ኢንቲጀር ነው። ኢንቲጀር የዚህ ዩኒት ዋናው ቶፒክ ነው። an integer is a set of numbers consisting of whole numbers and negative numbers። ስለዚህ ኢንቲጀር የምንለው ናቹራል ነምበርን ዜሮን እና ኔጌቲቭ ነምበሮችን የያዘ ነው። ወይም ደግሞ ሆል ነምበርን እና ኔጌቲቭ ነምበሮችን የያዘ ሴት ኢንቲጀር ይባላል። the set of integers is denoted by capital Z, the set containing -4 minus infinity up to infinity ማለት ነው። ፍራክሽኖችን ግን አናጠቃልልም። እዚህ ጋር እንደ ኤግዛምፕል ከማይነስ ኢንፊኒቲ መጣና then -4 -3 -2 -1 1 0 አለንና ከዛ እንደገና ፖዚቲቭ ነምበሮችን እንጽፋለን ኦር ናቹራል ነምበሮችን 1 2 3 4 ብለን እስከ ኢንፊኒቲ ድረስ ማለት ነው። so note that an integer is denoted by capital Z and positive integer is denoted by capital Z the power of plus. See the power of plus ካደረግን ፖዚቲቭ ኢንቲጀርን ለማመልከት ነው ወይም ደግሞ ናቹራል ነምበሮችን እንደማለት ነው። and positive integer is the same as the set of natural numbers ይላል። ፖዚቲቭ ኢንቲጀርስ ማለት ናቹራል ነምበርስ ማለት ነው። ለምንድን ነው እዚህ ጋር ሆል ነምበር ያላልነው? ዜሮ is neither positive integer nor negative integer። ስለዚህ ፖዚቲቭ ኢንቲጀር ከሆል ነምበር ጋር ሳይሆን ከናቹራል ነምበር ጋር እኩል ነው። ሌላው ዜሮ is an integer which is neither positive nor negative አሁን እንዳለው ነው። then decimal and fractions are not integer። ዴሲማሎች በፖይንት የምናስቀምጣቸው እንደነ 1.2 3.6 የምንለው እንደ ኢንቲጀር አንወስደው። ፍራክሽንም ከሆነ 2/3 4/5 6/7 ካልን እንደ ኢንቲጀር ኮንሲደር አይደረጉም። ሌላው integers, whole numbers and natural numbers are related as natural number is a subset of a whole number and this is a subset of integer። ናቹራል ነምበር ውስጥ ያሉት ቁጥሮች በጠቅላላ ሆል ነምበር ውስጥ አሉ። ሆል ነምበር ውስጥ ያሉት በጠቅላላ ደግሞ ኢንቲጀር ውስጥ አሉ። ስለዚህ በፕሮፐር ሰብሴት ሪሌት ልናደርጋቸው እንችላለን። ሌላው the number -4 is read as -4 -4 እንደ -4 ልናነበው እንችላለን and 4 is read as a +4 or simply 4 ማለት እንችላለን። ስለዚህ ከሆነ ቁጥር በፊት የኔጌቲቭ ወይም ደግሞ የማይነስ ምልክት ካለ ኔጌቲቭ ኦፍ ዳት ነምበር እንላለን። ብቻውን ግን ከተቀመጠ እንደ ፖዚቲቭ ኦፍ ዳት ነምበር መውሰድ እንችላለን። ሲምፕሊ ደግሞ ነምበሩን ብቻም አድርገን ማንበብ እንችላለን። ኤክሰርሳይዝ እንመልከት። ሶ ምንድነው የሚለን? represent the following fact by using a numeral and positive or negative signs። ስለዚህ እዚህ ጋር a profit of 100 ይላል። 100 ብለን መጻፋችን አይቀርም፣ ግን እዚህ ጋር የምንጽፈው ፖዚቲቭ ነው ወይስ ኔጌቲቭ የሚለውን ነው የምናየው። 100 ብለን ፕሮፊት ነው ያለው። ፕሮፊት ማለት ትርፍ ማለት ነው። ስለዚህ ትርፍ እንደ ፖዚቲቭ ነው የምንወስደው። ሎስ ግን ካልን ኔጌቲቭ ነው የምናደርገው። ኔጌቲቭ 100 ብር እንለው ነበር። ይሄ ለሎስ ነው፣ ይሄ ለፕሮፊት ነው ማለት ነው። 10 minutes late ይላል። 10 minutes late ማለት እዚህ ጋር አክቹዋል ታይማችን ቢሆን ለምሳሌ 3 o'clock እንበለው። 3 o'clock ቢሆን 10 minutes late ማለት 3:10 ማለት ነው። ግን አሁን 10 minutes early ቢለን የነበረ 2:50 ማለት ነው። 10 to 3 እንደማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ 10 past 3 ነው። ስለዚህ አሁን 10 minutes late ማለት 10 past 3 ነው የምናመለክተው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ኔጌቲቭ ነው ወይስ ፖዚቲቭ ነው ስንል ፖዚቲቭ ነው። ግን አሁን ዝም ብለን ስናየው 10 minutes late ማርፈድን ስናይ ከኔጌቲቭ ጋር ሪሌት ልናደርገው እንችላለን። but it's actually positive። ምክንያቱም 3 ሰዓት ቢሆን ትክክለኛ ታይማችን ሌት የምንለው 3 ሰዓት ከ10 የደረሰው ነው። and this is considered as positive። ስለዚህ ምንድነው የምንለው? positive 10 ነው። positive 10 is for late and -10 is for early። ስለዚህ አንድ ሰው ከአክቹዋል ታይም 10 ደቂቃ early ከደረሰ 2 ሰዓት ከ50 እንደማለት ነው። ይሄንን በኔጌቲቭ 10 ሪፕሬዘንት እናደርጋለን። ይሄንን ደግሞ በፖዚቲቭ 10 ማለት ነው። ሶስተኛው a rise of 20 degree Celsius temperature ይላል። 20 degree Celsius ብለን ፖዚቲቭ ነው ወይስ ኔጌቲቭ? ራይዝ ስለሚል መጨመር ነው። it's positive። ዲን ስንመለከት 9 degree Celsius below 0 ይላል። ይሄ በነምበር ላይን ብንመለከት ከ0 በታች የሆነ ብሎናል።
ስለዚህ -9 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው። ኢን ስንመለከት a walk of 7 ኪሎ ሜትር backward ነው የሚለው እዚህ ጋር ነው ያለነው 7 ኪሎ ሜትር ወደ ኋላ ተጉዟል። ስለዚህ -7 ኪሎ ሜትር ነው የምናደርገው። ኤፍ ላይ 20 ዲግሪ ሴልሺየስ above 0 ነው ያለው ከዜሮ በላይ ነው ያለን። ስለዚህ +21 ዲግሪ ሴልሺየስ or simply 21 ዲግሪ ሴልሺየስ ማለት እንችላለን። ማይነስ ግን ካለ ማይነሷን መጻፍ ማንዳቶሪ ነው። ሁለተኛው write true for correct statement and false for wrong statement ነው። ይሄ የtrue false ጥያቄ ነው። -2 is an element of z ይላል። z ማለት ምን ማለት ነው? ኢንቲጀር ነው። ከ-4 -3 እዚህ ጋር በጣም ብዙ ኤሌመንቶች አሉ። እስከ -ኢንፊኒቲ የሚሄድ ነው። -2 -1 0 1 2 3 ብሎ እስከ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ የሚሄድ ነው። -2 እዚህ ውስጥ አለ ወይ? አዎ አለ። ስለዚህ it's true። ቢ ላይ whole number union natural number is natural number ይለናል። whole number ማለት 0 1 2 3 እያለ የሚሄድ ሴት ነው። natural number ደግሞ 1 2 3 እያለ የሚሄድ ሴት ነው። ሶ የነዚህ ዩኒየን ማለት 0ን የሚያጠቃልላል 1 2 3ንም የሚያጠቃልል ነው which is equal to the whole number። ስለዚህ ናቹራል ነምበር እዚህ ጋር ስላለ ኤክስ ነው ወይም ደግሞ ፎልስ ነው። ምክንያቱም ሆል ነምበር ነው ዩኒየናቸው። ኢንተርሴክሽን ብንባል ግን ናቹራል ነምበር ይሆን ነበረ። ምክንያቱም ኢንተርሴክሽን ማለት ሁለቱም ጋር ያለ ነው። ሁለቱም ጋር ያለው ደግሞ ከአንድ ቀጣይ ያለው ቁጥር ነው። ስለዚህ ኢንተርሴክሽን ቢሆን ነው ናቹራል ነምበር የሚሆነው። ይሄኛው ፎልስ ነው። ሲ ላይ 2.5 is an element of an integer ይላል። ኢንቲጀር እንደዚህ ነው። ምንም አይነት ዴሲማል እና ፍራክሽን ኢንክሉድ አናደርግም ብለናል። ስለዚህ 2.5 is an element of natural integer የሆነው ይሄ ትክክል አይደለም ማለት ነው። ዲ ላይ natural number is a proper subset of whole number ይላል። natural number ውስጥ ያሉት በሙሉ whole number ውስጥ አሉ ወይ ብለን ነው መጀመሪያ የምንጠይቀው። subset ነው። ከዛ number of natural number እና number of whole number እኩል መሆን የለባቸውም ብለናል። ለፕሮፐር ሰብሴት እኩል ደግሞ አይደሉም። ምክንያቱም whole number በአንድ ኤሌመንት ይበልጠዋል 0 ስላለው። ስለዚህ this is true። ኢን ስንመለከት 0 is an element of positive integer ነው። positive integer ማለት ከናቹራል ነምበር ጋር እኩል ነው። ከዚህ በኋላ ያለው ቁጥር ነው። 0 ደግሞ እዚህ ውስጥ የለም። ስለዚህ this is false። ኢፍን ስንመለከት whole number intersection natural number is natural number ላይ ቅድም true ነው ስላለን this is true። ጂን ስንመለከት z positive which means positive integers ከናቹራል ነምበር ጋር እኩል ነው ብለናል። ዩኒየን 0 ናቹራል ነምበር ማለት ከአንድ ጀምሮ የሚሄድ ቁጥር ነው ብለናል። ዩኒየን በሴት ኮንቴኒንግ 0 እና ይሄኛው ሲደባለቅ ማንን ይሰጠናል? 0 1 2 3 እያለ የሚሄድ ሴት ይሰጠናል። 0 1 2 3 ብሎ የሚሄደው ሴት ደግሞ ሆል ነምበር ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር z positive or positive integer union 0 is a whole number ብሎናል። this is true። ቀጣይ የምናየው opposite numbers ነው። opposite numbers are numbers that are at the same distance from 0 and opposite in direction from 0። ምን ማለት ነው? ይሄ ሁለት ቁጥሮች በተለያየ አቅጣጫ ከ0 በተለያየ አቅጣጫ ግን በተመሳሳይ ርቀት ከተገኙ opposite numbers እንላቸዋለን። ለምሳሌ -3 እና 3 ከ0 3 ዩኒት ወደ ቀኝና 3 ዩኒት ወደ ግራ ነው። የተለያየ አቅጣጫ ላይ ነው ያሉት ከ0 ግን ደግሞ ሁለቱም በ3 ዩኒት ነው ከ0 የሚርቁት። ስለዚህ opposite numbers እንላቸዋለን። note that for any integer a different from 0 a 0 ካልሆነ the opposite of a is negative a። ለምሳሌ የ3 opposite -3 ነው። የ5 opposite -5 ነው። የ-4 opposite ደግሞ -4 ይሆናል። -4 ማለት እዚህ ሁለተኛው ፖይንት ላይ እንደምታዩት for integer a -a is a ይላል። ሶ ሁለት ማይነሶች ተደጋግመው ወይም ደግሞ ተከታትለው ሲመጡ ፖዚቲቭ እናደርጋቸዋለን። ስለዚህ የ-4 opposite -4 ነው which is equal to 4። ሶስተኛው the opposite of positive number is negative number while the opposite of negative number is a positive number። የፖዚቲቭ ነምበር ተቃራኒ ወይም opposite ኔጌቲቭ ነው፣ የኔጌቲቭ ደግሞ opposite ነው።
finally the opposite of 0 is 0 ይላል የዜሮ opposite ራሱ 0 ነው example እንመልከት find the opposite of the following ይለናል loss of ብር 120 ምን ማለት ነው minus 120 ማለት ነው loss of ብር 120 የዚህ opposite ማን ነው የዚህ opposite minus of ይሄንን እንደ a ብንወስደው minus of a ነው opposite ስለዚህ minus of a ማለት minus 120 ነው minus እና minus አንድ ላይ ሲመጡ 120 ይመጣልናል ማለት ነው ስለዚህ the opposite of loss of ብር 120 is 120 ስለዚህ እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ማለት ነው ፖዚቲቭ 120 ማለት ፕሮፊት ነው ስለዚህ ፕሮፊት ኦፍ ብር 120 ማለት እንችላለን ሲምፕሊ 120 ብለን መጻፍ እንችላለን 34 ዲግሪ ሴልሺየስ above 0 ምን ማለት ነው plus 34 ዲግሪ ሴልሺየስ ማለት ነው የዚህ ኔጌቲቭ or opposite minus 34 ዲግሪ ሴልሺየስ እናደርገዋለን በስቴትመንት ደግሞ ስንፈልገው 34 degree Celsius or 34 degree Celsius below 0 ማለት እንችላለን a walk of 52 km backward ማለት minus 52 km ማለት ነው የዚህ opposite 52 km ነው or positive 52 km በስቴትመንት ለመጻፍ a walk of 52 km forward ብለን መጻፍ እንችላለን ሁለተኛው Ahmed saw on a weather report that Hawasa's temperature was 20 degrees Celsius above 0 የሐዋሳ ቴምፕሬቸር 20 ዲግሪ ሴልሺየስ above 0 ነው ብሏል ስለዚህ plus 20 ዲግሪ ሴልሺየስ እንላለን then write Hawasa's temperature as an integer እንደዚህ ብለን ነው ማለት ነው የምንጽፈው ሁለተኛው ጥያቄ if the temperature in Harar is opposite of Hawasa's temperature what's the temperature in Harar ነው የሚለው የሐረር ቴምፕሬቸር የሐዋሳ ተቃራኒ ከሆነ ሐረር ውስጥ ያለው ቴምፕሬቸር ምን ያህል ነው ስለዚህ minus of 20 degree Celsius ይሄ የሐዋሳ ነው ይሄ ደግሞ የሐረር ነው ብለን መጻፍ እንችላለን minus 20 degree Celsius or 20 degree Celsius below 0 ብለን መጻፍ እንችላለን ቀጣዩ ሰብ ዩኒት comparing and ordering integers ነው to compare integers draw number line and indicate the numbers on number line then the number which is to the right of the other is bigger number and the number which is to the left of the other is smaller number ስለዚህ ሁለት ቁጥሮችን compare ለማድረግ ወይም ለማወዳደር number line ላይ represent እናደርጋቸውና በቀኝ በኩል ያለው ትልቁ ቁጥር እናደርጋለን በግራ በኩል ያለው ደግሞ ትንሹ ቁጥር ብለን መሰየም እንችላለን and we use the symbols greater than less than and equal to signs to compare numbers a is greater than b የምንለው እንደዚህ አይነት ሳይን ከተጠቀመን ነው as less than b ደግሞ ወደ ቀኝ የተከፈተ ነው and a equal to b ደግሞ እንደምታዩት ነው ማለት ነው so the next one is all negative integers are to the left of positive integers hence every negative integer is less than any positive integer ይላል ሁሉም ኔጌቲቭ ኢንቲጀሮች የት ነው ያሉት ከፖዚቲቭ ኢንቲጀር በግራ በኩል ነው ያሉት ስለዚህ በግራ በኩል ያለ ነገር ደግሞ ያንሳል ስላለን every negative integer is less than any positive integer true ነው ማለት ነው ሌላው all positive integers are to the right of any negative integer ነው ይሄ የቀደሙ ግልባጭ ነው ፖዚቲቭ ነምበሮች ከኔጌቲቭ ነምበሮች በቀኝ በኩል ነው ያሉት ስለዚህ ሁሉም ፖዚቲቭ ነምበሮች ከኔጌቲቭ ነምበር ይበልጣሉ ማለት ነው ሌላው ስለ successor እና ስለ predecessor of integers ነው successor of an integer is an integer that comes after the given integer successor የምንለው ተከታይ ነው ለምሳሌ 5ን ብንወስድ የ5 ተከታይ ማለት 6 ነች -4ን ብንወስድ የ-4 ተከታይ -3 ነች predecessor ግን ስናይ it is an integer that comes before the given integer ነው የሚለው predecessor ማለት ቀዳማይ ማለት ነው ከአንድ ቁጥር በፊት ያለ ለምሳሌ ከ5 ሰክሰሰሩ 6 ነው ብለናል የ5 ፕሪዲሲሰር ግን ወይም ደግሞ ቀድመን የምናገኘው 4 ነው ቀጣዩ ascending and descending order of integers ነው ascending order means arranging the given numbers in increasing order which means arranging from the smallest to the largest number ascending ማለት ከትንሹ ወደ ትልቁ በቅደም ተከተል ስናስቀምጥ ነው
while descending order means arranging the given numbers in descending order, that is arranging from the largest to the smallest. ስለዚህ descending order የምንለው ከትልቅ ቁጥር ወደ ትንሽ ቁጥር በቅደም ተከተል የምናስቀምጥ ከሆነ ነው። እነዚህን በኤግዛምፕል እናያቸው። Find the predecessor and successor of the following integers ይለናል። ለምሳሌ 1000 እዚህ ጋር ብናስቀምጣት successor ማለት ተከታይ ነው ብለናል። predecessor ቀዳማይ ነው። so pre ላይ የምናገኘው ማንን ነው? 999 ነው። ከ1000 ቀጣይ ደግሞ የምናገኘው 1001 ነው። -77 እዚህ ጋር ብናስቀምጠው ከ-77 በኋላ -78 አይደለም ያለው -76 ነው። እዚህ ጋር ለኔጌቲቭ ሲሆን ቁጥሮቹ እየቀነሱ ነው የሚመጡት። ለ-77 ፕሪዲሲሰሩ -78 ነው ማለት ነው። -999 ለሚለው ደግሞ ቀጣይ ያለው -998 ነው። ፕሪዲሲሰሩ ግን -1000 ነው ማለት ነው። በተመሳሳይ መልኩ ለ-1000ም እንደዛ ነው የምንሰራው። ለ-1000 ቀጣይ ያለው ማን ነው? -999 ነው። ቀዳማዩ ደግሞ -1001 ነው። እዚህ ጋር አሁን -1000 እና 1000ን ስናይ ቁጥሮቹ እዚህ ጋር እንደ ተቃራኒ ናቸው። እዚህ ጋር 999 የ1000 ፕሪዲሲሰር ነው። እዚህ ጋር -999 ደግሞ የ-1000 ሰክሰሰር ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ጥያቄ arrange the following numbers in ascending and descending order ይላል። ascending ማለት ከትንሹ ወደ ትልቁ ስንሄድ ነው። descending ደግሞ ከትልቁ ወደ ትንሹ ስንሄድ ነው። descending decreasing order ነው። ascending ደግሞ increasing order። ይሄ increasing order ነው። ይሄ decreasing order ነው። so -9 -99 69 59 and -89 ብለናል። ከትንሹ እንጀምራለን ስላለን ከኔጌቲቭ ነምበር ነው የምንጀምረው። -89 አለ፣ -99 እና ከ-9 ከነዚህ ከሶስቱ የሚያንሰው ማን ነው ስንል -99 ከሁሉም ያንሳል። 99 ከሁሉም ስለሚበልጥ ኔጌቲቭ ከሁሉም ያንሳል ማለት ነው። then -89 እንላለን። then -9 ከዛ ፖዚቲቭ ነምበሮችን ነው የምናወዳደረው። 69 እና 59 59 ይበልጣል። then 69 ይሄኛው ascending order ነው። decreasing order ከተባልን ከፖዚቲቭ ነው የምንጀምረው ከዚህ ማለት ነው። 69 59 -9 -89 then -99 ይሄ decreasing order ነው። ይሄ ascending order ነው። ሁለተኛው ወይም ቢ ደግሞ እዚህ ጋርም ከኔጌቲቭ ነው የምንጀምረው። ከነዚህ ውስጥ የቱ ነው ትልቅ የሚመስለው? ፖዚቲቭን ፓርት ብቻ ስንወስድ ትልቅ የሚመስለን 757 ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ስናደርገው ይሄኛው ነው ትንሹ የሚሆነው። ስለዚህ -757 እንወስዳለን። then -445 እንወስዳለን። ሌላው ትልቅ የሚመስለው ከሁለቱም 445 ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ሲጨምርበት እሱ ነው የሚያንሰው። then -300 እንወስዳለን። ከዛ የቀረን 200 እና 400 ናቸው። 200 እና 400 200 ይበልጣል። then 400 ይሄንን በዲሴንዲንግ ኦርደር ከተባለን ከ400 መጀመር ነው። 400 200 -300 -445 then finally -757 ይሄ ዲሴንዲንግ ኦርደር ነው። ይሄ አሰንዲንግ ኦርደር ነው። ቀጣዩ ቶፒክ ኦፕሬሽን ኦን ኢንቲጀርስ ነው። ከአዲሽን እንጀምር። የመጀመሪያው the sum of two integers is an integer ይላል። ቅድም እንዳየነው the sum of two whole numbers እና the sum of two natural numbers ነበር ያየነው። ሁለቱም ሁለት ናቹራል ነምበር ወይም ሁለት ሆል ነምበር ስንደምር ራሱን ሆል ነምበር ወይም ደግሞ ራሱን ናቹራል ነምበር ነበር የሚሰጠን። ይሄኛው ለኢንቲጀር የሚሰራል። ሁለተኛው addition has commutative property for any two integers m and n, m plus n is equal to n plus m የቄየር ባህሪ ነው። ይሄ ከዚህ በፊት የምናውቀው ነው። ሶስተኛው associative property ነው። x plus y plus z እና x plus y plus z እኩል ናቸው ነው። አራተኛው property of zero ነው። for any integer x, x plus 0 is equal to x which is equal to 0 plus x.
ይሄኛው ምንድነው አንድ ቁጥር ላይ 0 ስንደምር ራሱን ቁጥር እንደሚሰጠን ነው። ይሄ አይደንቲቲ ፕሮፐርቲ ይባላል። አንድ ቁጥር ላይ 0 ስንደምር አይደንቲቲውን አያጣም ራሱን ነው የሚሰጠን እንደማለት ነው። አምስተኛው ፕሮፐርቲ ኦፍ ኦፖዚትስ ነው። for any integer x plus its opposite is equal to 0። ስለዚህ አንድን ቁጥር ከኦፖዚቱ ጋር ስንደምረው 0 ነው የሚሰጠን ማለት ነው። ስድስተኛው in a plus b equal to c, a and b are called addends and c is called sum። a እና b አደንድ እንላቸዋለን፣ c ደግሞ ድምሩ sum እንለዋለን ማለት ነው። Subtraction ላይ ስንመጣ subtracting an integer b from a is the same as adding opposite of b to a። ስለዚህ ከa ላይ bን መቀነስ ማለት a እና የbን ኦፖዚት ከመደመር ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ለምሳሌ a minus b ማለት a plus the opposite of b እንደማለት ነው። a plus minus b is equal to a minus b. Note that for any two integer a and b, minus a minus b is equal to minus of a plus b. ይሄ ምን ማለት ነው? ማይነሱን የጋራን አውጥተን a እና b ደምረን ማግኘት እንችላለን። ይሄንን ሞር በኤግዛምፕል እናየዋለን። ለምሳሌ ሁለት አንዱን ፖዚቲቭ ነምበር እና አንድ ኔጌቲቭ ነምበር ለመደመር ብንፈልግ let's say 23 ፖዚቲቭ ነምበር ነው። ከዛ ኔጌቲቭ ነምበር እዚህ ላይ እንደምር ለምሳሌ -16 እንደምር። እንደዚህ ስንደምር ይሄ ምን ማለት ነው? ከማን ጋር እኩል ነው ብለናል? a plus minus b ማለት ከa minus b ጋር እኩል ነው ብለናል። ስለዚህ እዚህ ጋር 23 minus 16 አድርገን 7 ብለን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ግን what if 16 ሲደመር -23 ቢሆን ነበረ? አሁን እንደዚህ ስናየው 23 ከ16 ይበልጣል። አሁን 16 ሲቀነስ 23 ሊሆንብን ነው። ይሄንን እንዴት እንሰራዋለን ስንል የመጀመሪያው ሲምፕሊ 23 ሲቀነስ 16 አድርገን ከዛ ማይነሱን የጋራ እንደማውጣት ማለት ነው። ይሄንን ኮምፒውት ለማድረግ ብንሞክር -23 + 16 ይመጣልናል። ስለዚህ ይሄ ከ-7 ጋር እኩል ነው። ተመሳሳይ ኤግዛምፕል ብንጨምር ለምሳሌ 24 ፕላስ -34። አሁን እንደነዚህ አይነት ጥያቄዎች ሲመጣ ሲምፕሊ +1 አጥፍተን 23 ሲቀነስ 16 ማድረግ እንችላለን፣ ፖዚቲቭ ትልቅ ከሆነ ማለት ነው። አሁን ግን ኔጌቲቭ ቁጥራችን ከፖዚቲቭ ቁጥሩ የሚበልጥ ከሆነ የምናደርገው ምንድነው? ይሄ ማለት ፕላስ ላይ ኮሚታቲቭ ፕሮፐርቲ አይተናል አዲሽን ላይ። ስለዚህ ይሄ ከ-34 + 24 ጋር እኩል ነው። ይሄንን ምን ማድረግ እንችላለን? ቅድም እንዳልነው ኔጌቲቭን የጋራ አውጥተን 34 - 34 እዚህ ጋር ፕላስ ስለሆነች ሳይኗን እንቀይራታለን፣ ማይነስ እናደርጋለን። then 24 ይሄኛው ከዚህኛው ጋር እኩል ነው። 34 - 24 is equal to 10። ከዛ ማይነሷን እዚህ ስናመጣት -10 ይሆንልናል መልሱ ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ቁጥሩ ከፖዚቲቭ ቁጥር ከበለጠ በዚህ ቀላል ሜተድ መስራት እንችላለን። ሁለተኛው ኤግዛምፕል የምናየው ሁለት ኔጌቲቭ ቁጥሮችን እንዴት እንደምራለን ነው። let's say -a plus -b ይሄ ከማን ጋር እኩል ነው ስንል ማይነስን የጋራ ማውጣት እንችላለን ለሁለቱም ነች። then a plus b ይሄንን ዲስትሪቢዩት ለማድረግ ብንሞክር ማይነስ ለዚህኛው ትሆናለች ፕላስ ማይነስ ለዚህኛው ትሆናለች -a - b ይመጣልናል። አሁን ለምሳሌ -13 plus -20 ቢመጣልን እንዴት ነው የምናደርገው? በዚህኛው ስቴፕ ነው የምንሰራው። ማይነስን የጋራ እናወጣለን። 13 plus 20 13 plus 20 is 33 -33 ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ሳይኑን ኢግኖር አድርገን ሁለቱን እንደምራቸዋለን። 33 መጣልን። ማይነስ ለሁለቱም ስላለች ማይነስ እናደርጋታለን። ስለዚህ ሁለተኛው ይሄ ነው። አንድ ኤግዛምፕል እንጨምር። -24 - 36 ይሄ ምን ማለት ነው? -24 - 36 ማለት -24 plus -36 እንደማለት ነው። ስለዚህ በቅድሙ ወይ ስንሰራው minus into 24 plus 36 then ማግኒቲዩዶን ብቻ ስንሰራ 60 ይመጣልናል። ማይነስን
ለሁለቱም ስለሆነች ማይነስ እንጨምርበታለን ማለት ነው። ሶስተኛውን ኤግዛምፕል ስንመለከት ከዚህ በፊት ያየነው አንድ ፖዚቲቭ አንድ ኔጌቲቭ እና ሁለት ኔጌቲቮችን እንዴት እንደምንደምር ነው። አሁን ደግሞ ከሁለት በላይ ኢንቲጀሮችን እንዴት እንደምንደምር እናያለን። ለምሳሌ 24 ፕላስ ማይነስ 36 ፕላስ 20። ሁለተኛው ማይነስ 36 ፕላስ ማይነስ 2 ፕላስ ማይነስ 4። እነዚህን ስንመለከት ቅድም ምን ብለናል? ኮሚታቲቭ እና አሶሺዬቲቭ ፕሮፐርቲን አይተናል። ስለዚህ ይህንን በአሶሺዬቲቭ ፕሮፐርቲ መስራት እንችላለን። 24ን ከማይነስ 36 ጋር ደምረን ከዛ ከ20 ጋር መደመር እንችላለን። ከፈለግን ደግሞ ማይነስ 36ን ከ20 ጋር ደምረን ከ24 ጋር መደመር እንችላለን። ስለዚህ አሁን ከመጀመሪያው እንጀምር። 24 ፕላስ ማይነስ 36 ነው የሚለን። ይህንን ለመስላት ማይነስ ኢንቱ 36 ማይነስ 24 ማድረግ እንችላለን። ሲወጣ 36 ማይነስ 36 ፕላስ 24 ስለሚመጣልን ማለት ነው። ይህን ስንሰራ 36 ሲቀነስ 24 is 12 ማይነስ 12 ይሆናል። ፕላስ 20 ማይነስ 12 ፕላስ 20 እቺ ማይነስ 12 ከየት ነው የመጣችው? ይህንን ሁለቱን ኮምፒውት አድርገን ነው። ሶ ማይነስ 12 ፕላስ 20 ማለት ደግሞ ከ12 ፕላስ ማይነስ 12 ጋር እኩል ነው በኮሚታቲቭ ፕሮፐርቲ ማለት ነው። ይሄ ማለት 20 ማይነስ 12 እንደማለት ነው፣ 8 ማለት ነው። ሁለተኛው ማይነስ 36 ፕላስ ማይነስ 2 እንዴት ነው የምንሰራው? ማይነስ ኢንቱ 36 ፕላስ 2 ማድረግ እንችላለን። ይህን ስንሰራ ማይነስ 38 ይመጣልናል፣ እችኛዋን ስንሰራ ማለት ነው። ዴን ማይነስ 4ን እንደምርበት ዴን ፕላስ ማይነስ 4 ይሆናል። ማይነስ 38 ፕላስ ማይነስ 4 ማለት ማይነስ ኢንቱ 38 ፕላስ 4 ማለት ነው። ዴን ማይነስ 42 ይመጣልናል ማለት ነው መልሱ። ይህንን እንዴት በቀላሉ ማየት እንችላለን? ለምሳሌ ኤ ፕላስ ቢ ፎርም ማለት ለአንድ ሰው 2 አበደርን እንደማለት ነው። ፕላስ 3 ብንል 2 ብር አበደረን ነበር፣ እንደገና 3 ብር አበደርን። ስለዚህ አሁን ስንት ብር አለን? 5 ብር አለን ማለት ነው። 2 ፕላስ 3 የራሳችን 5 ብር አለን ማለት ነው። ግን አሁን ኤ ማይነስ ቢ ፎርም ተቀመጠ ማለት 2 ማይነስ 3 ማለት ነው። 2 ብር የራሳችን ነበረን፣ ከዛ 3 ብር ተበደርን። ማይነስ 3 ማለት እንደ ዴብት ማየት እንችላለን። 3 ብር ተበደርን ማለት አሁን የራሳችን ብር ምንም የለንም፣ አንድ ግን የሰው ብር አለን። የሰው ብርን እንደ ማይነስ ነው የምናየው፣ ማይነስ 1። ስለዚህ 1 ብር እዳ አለብን እንደማለት ነው። ማይነስ ኤ ማይነስ ቢ ማለት ደግሞ ማይነስ እንዳልኳችሁ እንደ ብድር ነው የምናየው። ማይነስ 2 ማይነስ 3 ማለት ነው። ሶ ማይነስ 2 2 ብር ተበድረን ነበር፣ አጌን እንደገና 3 ብር ተበደርን። ስለዚህ አሁን የራሳችን ስንት ብር አለን? የራሳችን ምንም ብር የለንም። የሰው ግን 5 ብር አለን። የሰው ስለሆነ ማይነስ እናደርገዋለን ማለት ነው። እንደዚህ በቀላሉ መስራት እንችላለን። ቀጣይ የምናየው ሰብስትራክቲንግ አን ኢንቲጀር ፍሮም አናዘር ኢንቲጀር ነው። ለምሳሌ 5 ማይነስ 2 ድሮ የምናውቀው ነው። ከ5 ላይ 2ን ስንቀንስ 3 ይሰጠናል። ግን 2 ማይነስ 5 ቢሆንስ? 2 ማይነስ 5 ማለት 2 ብር አበድረን ነበር፣ 5 ብር ስንበደር የራሳችን ስንት ብር አለን እንደማለት ነው። 2 ብር አበድረን ነበር፣ 5 ብር የሰውን ስንበደር የራሳችን ምንም ብር አይኖረንም፣ የሰው ማይነስ 3 ይሆናል። ይሄኛው እንግዲህ በኮንሰፕቹዋል ዌይ በሆነ መንገድ ስንሰራው ነው። ግን ትላልቅ ቁጥሮች ሲመጡብን ይሄኛውን በሌላ ፎርም መጻፍ እንችላለን። ኤ ማይነስ ቢ ምን ማለት ነው ብለናል ቅድም? ኤ ፕላስ ማይነስ ቢ ማለት ነው። ከኤ ላይ ቢ ቀነስን ማለት ኤን እና የቢን ኦፖዚት ደመርን እንደማለት ስለሆነ 2 ፕላስ ማይነስ 5 እናደርገዋለን። ይሄ ማለት በኮሚታቲቭ ፕሮፐርቲ ማይነስ 5 ፕላስ 2 ማለት ነው። ደን ማይነስን ጋር እናወጣና 5 ማይነስ 2 ይሆናል። እዚህ ጋር ማይነስ ያደረኩት እዚህ ጋር ፕላስ ስለሆነች ማይነሷ በኋላ ላይ ፕላስ እንድታደርጋት ነው። 5 ማይነስ 2 is 3። ችን ኔጌቲቭ ስናመጣት ደግሞ ማይነስ 3 ይሆናል መልሳችን። ቢ ላይ ስንመጣ ለምሳሌ 5 ማይነስ 2 ቢሆንስ ነበር። ይሄ ማለት
a ማይነስ b ፎርም ተቀመጠ ማለት ነው። ማይነስ ሁለት ቦታ ተከታትለው ሲመጡ a + b ጋር እኩል ነው ብለናል። ሶ እዚህ ጋርም 5 ማይነስ እና ማይነስ ፕላስ እናደርጋለን። 5 + 2 is 7። ስለዚህ ከዚህ ጋር የተለያየ መልስ ነው የሚሰጠን። ሶ a - b እና a - b የተለያየ መልስ እንደሚመጣልን ማወቅ ይኖርብናል። እንግዲህ እስካሁን ያየናቸውን ሪቫይዝ ለማድረግ ስንሞክር 25 + 20 ብለን የምንጽፍ ከሆነ ይሄ በቀላሉ ዝም ብሎ መደመር ነው፣ 45 ይመጣልናል። ግን -25 + 20 ቢሆንስ ስንል ማይነስ ኢንቱ 25 - 20 አድርገን 25 - 20 is 5 -5 አድርገን እናስቀምጠዋለን። then -25 + -20 ቢሆን ደግሞ ማይነስ ኢንቱ 25 + 20 አድርገን -45 ይመጣልናል። 25 + -20 ከመጣልን ደግሞ ከተጠየቀ 25 - 20 ጋር እኩል ነው ከ5 ጋር እንደማለት ነው። አሁን ሁለቱ ኦፖዚት እንደሆኑ እናያለን። ሁለቱ እዚህ ጋርም ኦፖዚት እንደሆኑ እናያለን። -25 - 20 ማለት ደግሞ እዚህ ጋር የተጠየቅነው አይነት ጥያቄ ነው። -25 + -20 እንደማለት ነው። so minus into 25 + 20 which is equal to -45። most likely እንደነዚህ አይነት ጥያቄዎች ነው የምንጠየቀው። በእንደነዚህ አይነት ስቴፖች መስራት እንችላለን።